ایک ایسا سکیم جس نے پوری انڈیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یہ سکیم کرنے کے لیے گورنمنٹ کا نام استعمال کیا گیا؟ کیا اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کے پرائم منسٹر بھی شامل تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل معلومات فراہم کی جائے گی۔ صبح 11:35 ہو رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے چیف کیشیئر وین پرکاش ملہوترا اپنے کیبن میں بیٹھے ایک بندے سے بات کر رہے تھے کہ تبھی ان کا فون بجتا ہے۔ جیسے ہی ملہوترا نے فون اٹھایا تو دوسری جانب سے آواز آتی ہے کہ وزیر اعظم کے سیکرٹری آپ سے بات کریں گے۔ پرکاش پترا اور راشد کھدوائی نے اپنی بک دا اسکیم دیٹ شوکڈ دا نیشن میں لکھا ہے کہ کچھ دیر بعد ملہوترا نے فون پر ایک اور آواز سنی کہ میں وزیر اعظم کا سیکرٹری ہوں، میں آپ سے ایک انتہائی خفیہ مشن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ انڈیا کی وزیر اعظم چاہتی ہیں کہ خفیہ کام کے لیے 60 لاکھ روپے کا فوری طور پر بندوبست کر دیا جائے۔ وہ ایک شخص کو آپ کے پاس بھیجیں گی، آپ کو بس وہ رقم اس کے حوالے کرنی ہے۔ جب ملہوترا نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ رقم کسی چیک یا رسید کے بدلے دی جائے گی تو جواب ملا کہ رسید یا چیک آپ کو بعد میں بھجوا دیا جائے گا، آپ گاڑی میں پیسے لے کر فوری طور پر چرچ پہنچ جائیں کیونکہ یہ رقم ایئر فورس جیٹ کے ذریعے بنگلہ دیش بھیجی جائے گی، آپ اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ ملہوترا کو اپنے 26 سالہ کیریئر میں اس سے پہلے کبھی ایسا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اس حکم کو پورا کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو ٹیلی فون پر دوسری جانب سے بات کرنے والے شخص نے کہا کہ یہ لو خود وزیر اعظم اندرا گاندھی سے بات کر لو۔ دوسری جانب سے ایک خاتون کی آواز آئی، جیسا کہ میرے سیکرٹری نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک اہم خفیہ آپریشن کے لیے فوری طور پر 60 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ یہ رقم فوری طور پر بھیجنے کا انتظام کریں، میں اپنے ایک آدمی کو اس جگہ بھیج رہی ہوں، آپ یہ رقم اس کے حوالے کر دو۔ ملہوترا نے پوچھا کہ میں اس شخص کو کیسے پہچانوں گا؟ اس پر خاتون نے جواب دیا کہ وہ شخص آپ سے کوڈ ورڈ میں بات کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ میں بنگلہ دیش کا بابو ہوں، آپ کو جواب میں کہنا ہوگا کہ میں بار اطلاع ہوں، پیسے ادا کرنے کے بعد سیدھا میرے گھر چلے آؤ، آپ کو اس کی رقم کی ادائیگی کی رسید مل جائے گی۔ ملہوترا وہاں سے اٹھے اور سیدھا اپنے اسسٹنٹ رام پرکاش بترا کے کیبن میں چلے گئے۔ انہوں نے بترا سے پوچھا کہ اس وقت آپ کے پاس 100 روپے کے کتنے بنڈل موجود ہیں؟ بترا نے کیش رجسٹر پر نظر ڈالی اور کہا کہ تقریباً 180 یا 190، جو کہ تقریباً 19 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ ملہوترا نے انہیں فوری طور پر 60 لاکھ روپے کا بندوبست کرنے کو کہا، جس کے بعد بترا کیش انچارج حکمت رائے کھنہ کے کیبن میں گئے اور کہا کہ چیف کیشیئر کو 60 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ ملہوترا بھی کیبن میں داخل ہوئے۔ جب کھنہ نے ملہوترا سے پوچھا کہ اتنے پیسوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی تو ملہوترا نے جواب میں کہا کہ یہ ایک خفیہ کام ہے، کام ختم کرنے کے بعد اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد بترا اور کھنہ نے مل کر 60 لاکھ روپے کا بندوبست کیا۔ ملہوترا نے بعد میں اس معاملے کی تحقیقات کے دوران گواہی دی کہ میں نے بترا سے کہا کہ وہ مجھے ایک امبیسڈر کارڈ بھی دیں کیونکہ مجھے ایک خفیہ سرکاری کام کے سلسلے میں جانا تھا۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ مجھے ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے، گاڑی میں خود چلا لوں گا۔ اس کے بعد ملہوترا کیش باکس کو اس جگہ لے آئے جہاں ایک امبیسڈر کار ان کا انتظار کر رہی تھی۔ کار ڈرائیور سنتوش کمار اور گارڈ مان بہادر وہاں موجود تھے۔ سنتوش نے کار کی ڈگی کھولی اور کیش باکس اندر رکھ دیا۔ اس کے بعد ملہوترا نے ڈرائیور کے ہاتھ سے چابیاں چھین لیں اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے اور گارڈ مان بہادر کو بھی اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ پرکاش ملہوترا نے بینک سے صرف 100 میٹر کے فاصلے پر فری چرچ میں اپنی گاڑی روکی۔ اس وقت دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے۔ زیتون کے رنگ کی ٹوپی پہنے ایک لمبا چوڑا میلے رنگ کا آدمی ان کی طرف بڑھا اور بولا کہ میں بنگلہ دیش کا بابو ہوں۔ اس کے بعد ملہوترا نے بھی کہا کہ میں بار اطلاع ہوں۔ پھر وہ دونوں امبیسڈر کار میں بیٹھ گئے۔ ملہوترا نے انویسٹیگیشن آفیسر کو بتایا کہ اس شخص نے مجھے بتایا کہ اسے پالم ایئرپورٹ جانا ہے۔ میں نے اسے پالم ایئرپورٹ ڈراپ کرنے کی پیشکش کی لیکن اس نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک ٹیکسی سٹینڈ پر گاڑی روکی اور کہا کہ وہ یہاں سے ٹیکسی لے کر جائیں گے، آپ سیدھے وزیر اعظم ہاؤس چلے جائیں، وہ آپ سے 1 بجے ملیں گے۔
मल्होत्रा ने बताया कि इन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर और बांग्लादेश के बाबू के साथ मिलकर नोटों से भरा ट्रंक टैक्सी में मुंतकिल कर दिया। इसके बाद मैंने ट्रंक की चाबी उस शख्स के हवाले कर दी। टैक्सी में बैठते ही उस शख्स ने कहा कि मेरा नाम अजीज है। बाद में बांग्लादेश के बाबू की शनाख्त रिस्तम सहराब नगरवाला के तौर पर हुई, जो कि फौज के रिटायर्ड कप्तान थे। मल्होत्रा ने बस इन सब के बीच समझदारी ये की कि इन्होंने जाने से पहले टैक्सी का नंबर नोट कर लिया। इसके बाद मल्होत्रा ने अपनी कार वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानब मोड़ ली। तकरीबन 12:45 पर वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गए। वहां इन्हें मालूम हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म अपने घर पर नहीं हैं, वो पार्लियामेंट हाउस गई हैं। इस ज़माने में वज़ीर-ए-आज़म की रहाइशगाह पर सिक्योरिटी के इंतजामात आज जैसे नहीं थे। एक आम आदमी भी घर के गेट पर जाकर उनसे मिल सकता था। जब इन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अंदर इंदिरा गांधी से मिलने की ख्वाहिश की तो इसके पर्सनल सेक्रेटरी एन.के. सेशन बाहर आए। मल्होत्रा ने सारा वाक़या सेशन को सुनाया और फिर सेशन ने ये सारा मामला वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचा दिया। मल्होत्रा ने हकसार को भी बुलाया, जो उस वक्त साउथ ब्लॉक में था। हकसार फौरन पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। मल्होत्रा ने हकसार को सुबह से इसके साथ होने वाली तमाम बातों से आगाह किया। हकसार ने बाद में रेडी कमिश्नर को बताया कि मैंने पूरी कहानी सुनी और मल्होत्रा से कहा कि वो फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन जाएं और इस फ्रॉड के मुताल्लिक रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने नागरवाला की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन तूफान शुरू कर दिया। दिल्ली गेट के करीब पारसी धर्मशाला से नागरवाला को पकड़ा और डिफेंस कॉलोनी में इनके एक दोस्त के घर से 29,94,300 रुपए भी बरामद किए गए। सिर्फ 5700 रुपए कम पाए गए। उस वक्त पार्लियामेंट का इजलास शुरू था। इंदिरा गांधी के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी पी.एन. हकसार और प्राइवेट सेक्रेटरी एन.के. सेशन दोनों ने रेडी कमीशन को बताया कि इंदिरा गांधी वज़ीर-ए-आज़म रहते हुए कभी भी बैंक के सरबराह से राब्ते में नहीं रही। इंदिरा गांधी ने अपने दोस्त सफात के तहरीरी बयान में ये भी कहा कि मेरे पर्सनल सेक्रेटरी बैंक से मेरे ज़ाती अकाउंट्स के मुताल्लिक तमाम मालूमात देखते हैं। आज तक वो बैंक नहीं गई और अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाले। 27 मई 1971 को नागरवाला ने अदालत में अपने जुर्म का इतराफ़ किया। इंडिया की अदालती तारीख में शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी शख्स की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद उसको सज़ा सुना दी गई हो। रुस्तम नागरवाला को 4 साल कैद और 1000 रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। नागरवाला के पास से मिलने वाले कागजात से मालूम हुआ कि ये रिटायर्ड फौजी हैं जो इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, हिंदी, मराठी और गुजराती ज़ुबानें बोलना जानते हैं। वो टूरिस्ट टैक्सी सर्विस में टैक्सी चलाते थे। इनके पास प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस था। नागरवाला ने एतराफ़ किया कि इसने मल्होत्रा से पी.एन. हकसार और इंदिरा गांधी की आवाज़ में बात की, लेकिन इस बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था कि एक बंदा औरत की आवाज़ कैसे निकाल सकता है। पुलिस ने मल्होत्रा और नागरवाला के दरमियान फ़ोन पर होने वाली बातचीत को दोबारा चलाने और उसे रिकॉर्ड करने का फैसला किया। नागरवाला को थाने में बिठाया गया और जबकि मल्होत्रा को एस.पी.आर. रजिस्टर के दफ्तर में बिठाया गया। यह गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई। नागरवाला को इस रिकॉर्डिंग के बारे में मालूम नहीं था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स को यकीन हो गया कि नागरवाला के अंदर ये कला मौजूद है कि वो इंदिरा गांधी की आवाज़ निकाल सकते हैं। नागरवाला ने बताया कि इन्हें बैंक को धोखा देने का ख्याल उस वक्त आया जब वो वहाँ 100 रुपए का नोट बदलने के लिए गए थे। इस पूरे वाक़या में इनके साथ कोई भी शख्स शामिल नहीं था। नागरवाला ने अदालत में एतराफ़ किया कि इन्होंने बांग्लादेश में खुफिया मिशन का बहाना बनाकर मल्होत्रा को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन बाद में अपना बयान बदलकर फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इनका मुतालबा था कि केस की दोबारा समाअत की जाए, लेकिन 26 अक्टूबर 1971 को नागरवाला के ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन इस सारे मामले में एक मिस्टीरियस मोड़ उस वक्त आया जब इस केस की तफ्तीश करने वाले ASPN केशव की 20 नवंबर 1971 को एक ट्रैफिक हादसे में मौत हो गई। उसी दौरान नागरवाला ने इस वक्त के एक मशहूर हफ्तावार अखबार करंट के एडिटर KF कराला को खत लिखा कि वो उन्हें इंटरव्यू देना चाहते हैं। फिर अचानक कराला की तबीयत खराब पड़ गई। इन्होंने अपने असिस्टेंट को इंटरव्यू के लिए भेजा, लेकिन नागरवाला ने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। फरवरी 1972 के आगाज में नागरवाला को तिहाड़ जेल के अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहां से इन्हें 21 फरवरी को GB पंत अस्पताल लाया गया। वहां 22 मार्च को इनकी तबीयत बिगड़ गई और रात 2:15 पर नागरवाला को दिल का दौरा पड़ा और इनकी मौत हो गई। 1970 में जब जनता पार्टी की हुकूमत आई तो इसने नागरवाला की मौत की तफ्तीश के लिए जुगन मोहन रेड्डी को तैनात किया, लेकिन इस तहकीकात में कोई नई बात सामने नहीं आई। इंदिरा गांधी की मौत के 2 साल बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मल्होत्रा ने रॉ के लिए नहीं बल्कि CIA के लिए काम किया था और इस पूरे वाक़या का मकसद इंदिरा गांधी को बदनाम करना था। ये रकम आपको शायद आज बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन उस वक़्त ये बहुत बड़ी रकम थी। अगर आप महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए आज इस रकम का हिसाब लगाएं तो ये रकम
तकरीबन 170 करोड़ रुपए बनती है। इसके बाद ये केस मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और पाबंदी लगा दी गई कि इस केस को दोबारा रीओपन नहीं किया जाएगा। लेकिन जस्टिस रेड्डी ने कहा था कि इस केस की सही से तफ्तीश ना होने की वजह से बहुत से राजों पर पर्दा नहीं उठा।